रोकड़े हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम द इस्माइल अलैहिस्सलाम कोर तरा गई। द इस्माइल अलैहिस्सलाम दो वारे पकूर क्यों न मुंदलो पद्वे मार चरा गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम द इस्माइल अलैहिस्सलाम कोर था। द द्वे में बीबी सैयदा बिन्त मगाद मुताल्लिक वत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उफरमाइल चे दा बीबी दा चौकाट ते मजबूत उसाता ख्याल उसाता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम द दग कौल और द वेना मुताबिक इस्माइल अलैहिस्सलाम द दग बीबी ख्याल बसातलो दई पखपल निकाह के उसातला। ब्या मुंगदाम खबर कड़ी वो चे इस्माइल अलैहिस्सलाम ला अल्लाह द देना दूलस और बचीवर कड़ल दूलस वाणा अल्लाह रब्बे करीम द दग खल्को द दग कौम द पारा यो किस्म द हिदायत राहों सबब उगर जवलो। इस्माइल अलैहिस्सलाम द दग बीबी मुताल्लिक यो रिवायत के दा से राजी चे इब्राहिम अलैहिस्सलाम रागे इस्माइल अलैहिस्सलाम पकोर के नौ चे इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिंग दे कोर तरान नवत तपोस ये उकड़लो। द इस्माइल अलैहिस्सलाम बीबी जवाब वर्क इब्राहिम अलैहिस्सलाम वर्तवेल जदल तक लगमल मके देशमा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तवेल लाजिम राजा तो बाबाए यो बुजुर्ग सड़ी रात अखकारेगी न इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कोर के मिलमक ब्या द इस्माइल अलैहिस्सलाम द गद्वे में बीबी द मदाज लूर सैयदे वर्तवेल चे दस्ता दा व्यक्त खुडेर ज़्यात दुड़ू वहली दी द सफ़र द व्यक्तौ न ज़बदर लदा व्यक्तौ इंजम न द इस्माइल अलैहिस्सलाम बीबी खपल सखर इब्राहिम अलैहिस्सलाम लद सर व्यक्तौ इंजल। यो रिवायत के दा से राजी चे द इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा व्यक्त द इस्माइल अलैहिस्सलाम दे बीबी इंजल और इस्माइल अलैहिस्सलाम दे वक्त के कोर के नौ और द इस्माइल अलैहिस्सलाम दे खज़ सैयदे तम दा पता नवा चे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जमा सखर दे खुद इब्राहिम अलैहिस्सलाम व्यक्ते इंजल। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चे व्यक्त पाक शु और सटेम द कोर न वतन बेते तपोस उकड़ो वर्तवेल हालात सिंग दी वक्त सिंग तीरीगी न इस्माइल अलैहिस्सलाम दे बीबी सैयदा बिन्त मदाद वर्तवेल द मजाज दिलुर वडीर खुले हालात में तीरीगी। अल्लाह डेर खश्ता खावंद रा कड़े दे डेर खुले वक्त मौसर तीरीगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वर्तवेल खज़ खावंद राशि वर्तवे चे द कोर दा चौकाट ते मजबूत उनिसा मजबूती उसाता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चे लाड़ इस्माइल अलैहिस्सलाम चे कोर तरौर सेद और द मिलम बुये मखसूस क इब्राहिम अलैहिस्सलाम ला अल्लाह दा सिफत वर कड़ो चे द मिलमनु बे डेर ज़्यादा मिलमस्तिया कवला और अग सिफत अल्लाह रब्बे करीम पे इस्माइल अलैहिस्सलाम के अचवलो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोटे ते आवाज न के नास्त चिचर तबम रोटे त के नास्त बहर बे पलार बांधियो मुसाफर दलास न उनिवो दराबे वस्तो दजान सर बे केनवलो रोटे तबे जान सर केनोलो रोटे बे पे उखरोला बे बे वरले इजाजत वर कसेब मुसाफरा सच पकम लार बांधिस्ता इरादा द कम तरफ त दे सफर दे जारी है साता। योजल इब्राहिम अलैहिस्सलाम यो बाबा दलास नौनी वलो जान सरे रोटे त केनोलो चे रोटे ते केनोलो रोटे उखड़नो इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ वाई मुंगदा दुआ वायु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना मुंगदा से किस्म दुआ वायु और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अग वक्त के चे पकम खश्ता अल्फाज सरा द अल्लाह शुक्रिया अदा का चे खुदाया स्ता तआम तारा कड़ो ओ मा उखड़लो स्ता पे शुक्रिया अदा को न दा बाबा चे ओनो दे मुसलमान नौ इब्राहिम अलैहिस्सलाम बांदी ईमान नौ रोड़े और अल्लाह ये न पीजंद द मुशरिकानो इबादत द बुतानो इबादत बे कोलो न इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिसिंग दा कलिमात वेल न दे बाबा मते दा ता द चा शुक्रिया अदा कड़ा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम त पदे बांदे गुस्सा वरगला चे द चा सर यारी और दोस्ती और द दख के द्वानो यारानो तरमंज सोकरान नौजी और तपोस दिकी जिस्ता दा दोस्त से
دی دته په دې باندې غوسه ورځي. ابراهیم علیه السلام د الله سره ډېر نږدې او کلکه دوستانه وه. د بابا ورته ویل دا تا دا شکریه د چا ادا کړله؟ دا کم ستا دوست دی؟ ابراهیم علیه السلام ته په دې باندې غوسه ورغله او جواب کې ورته ویل پاسه رخصه ځه. ګوره که ما ته دا پته وه چې ته داسې مشرک او د الله شکریه نه ادا کوي ته به ما ځان سره په دسترخوان نه وې کېنولی. چې څنګه دا بابا لاړلو دې کې جبرائیل علیه السلام راغی. ابراهیم علیه السلام باندې سلام وایي د رب د حضور د رب د طرف نه را حاضر شوی یم تا ته مې یو پیغام راوړی دی. ابراهیم علیه السلام وایي څه پیغام دې راوړی دی؟ دا تا چې کم بابا باندې خوراک وکړلو دا تا چې کم بابا رخصت کړلو الله رب کریم فرمایي چې په ده باندې ما ټول عمر خوراک کړی دی. د زما عبادت نه کولو زما منکر دی زما وحدانیت نه منکر دی مشرک دی د نورو معبودانو د بوتانو شکل دغه کوي عبادت کوي خو رزق به ما ورکولو او چې کله مې رزق ورکړی دی نو د رزق نه پس مې ورته دا نه دی ویلی چې رکشه او تا په یو پیره خوراک وکړلو او تا ورته ویل چې پاسه رکشه زه په خپله لار باندې. ابراهیم علیه السلام پوه شو چې دا مې څه خطا وکړله فورا را پاسېد او دې بابا پسې را منډې کړې. بابا په لار په سفر روان دی. ابراهیم علیه السلام د مټ نه کلک ونیولو ځان ته روانولو. دی ورته وایي څوک یې؟ ابراهیم علیه السلام ورته وایي چا سره چې د اوس په دسترخوان خوراک وکړلو هغه یم. ابراهیم علیه السلام ته وایي ښه څه ویل غواړې؟ دی ورته وایي ما نه غټه خطا وشوله زه معافی له راغلی یم. دی ورته دا بابا ورته وایي وایي د څه معافی له راغلی یې؟ وایي ما ته داسې را رخصت کړلې بدې ردې مې درته وویلې. بابا ورته وایي پرېږده دا خبرې خو وایي ستا هغه شکریې الفاظ زما ډېر خوښ شو دا راته ووایه چې دا شکریه ته د چا ادا کوله؟ ابراهیم علیه السلام ورته وایي دا ما د خپل الله ادا کوله. رب المشرق والمغرب د هغه الله مې ادا کوله چې هغه مشرق او مغرب پیدا کړی دی. چا چې ځمکه او اسمان پیدا کړی دی چا چې انسان پیدا کړی چا چې وما فیها دی هر څیز لره ښکلې شکل او صورت ورکړی دی تخلیق یې د دنیا کړی دی د هغې الله شکریه مې ادا کوله. دا بابا د ابراهیم علیه السلام ته وایي ما به د دغې الله سره په دوستانه باندې مزین نه کي زما او د دغې الله دوستانه به جوړه نه کي. ابراهیم علیه السلام پوه شو الله ستا په هر کار کې حکمت وي ربه زما ته تنبیه راکول نه و ربه تا ته دا بابا خوښ شوي او تا دې د خپل ځان ته راوستل غوښتل فورا یې ورته ویل راځه ولې نه د خپل الله طرف ته دې بوزم. اله العالمین د ابراهیم علیه السلام صفت دا ګرځولو هر وخت به د مېلمنو ډېر زیات خیال ساتلو. ابراهیم علیه السلام په کلي کې چې کم کلي کې اوسېده په شام کې یو ځلې په هغې باندې قحط راغلی نو د ابراهیم علیه السلام په دسترخوان خو به هر وخت مېلمنو روټۍ خوړه نو غم شو ورسره چې زما طرف ته مېلمانه راشي او د روټۍ انتظام نه وي خوراک څښاک نشته قحط دی نو دوی له به د خوراک څښاک ته کم ځای نه انتظام کوم. نو خپل یو شاګرد ته یو مرید ته وویل چې لاړ شو په دې پلانې علاقه کې زما یو دوست دی لړ شو هغه ته ووایه چې ابراهیم علیه السلام را لېږلی یم. ابراهیم علیه السلام وایي چې په دې بوجۍ کې را لږ ګوړه راکا زما مېلمانه ډېر وي چې زه د هغې انتظام کوم. ابراهیم علیه السلام د دا خپل مرید وایي جی بالکل آمنا و اطعنا دا دې تا خبره وکړله زه اطاعت کوم زم فورا د هلته نه اوړه راوړم. دا مرید او دا شاګرد روان شو دا امتی روان شو چې هغه علاقې ته لاړ د ابراهیم علیه السلام د دوست خواله نه هغه دوست ته ورته وایي ابراهیم علیه السلام را لېږلی یم او ما ته دا بوجۍ راکړې ده وایي چې دې کې راته اوړه واچوه ابراهیم علیه السلام را لېږلی یم. دا دوست یې ورته غوسه شو وایي ابراهیم علیه السلام ته موږ څو پیرې درخواست وکړو چې ته د الله پیغمبر یې الله ته سوال وکړه چې الله بارانونه د رحمت وکړي چې دا قحط ختم شي نه دې دعا نه کوي او ما پسې را لېږلي. د ډېرې غوسې نه یې ورته هغه بوجۍ د شګو نه ډکه کړه چې دلته اوړه کم دي دلته خو ځان له قحط دی دغه شګې دي هلته هم دي او دلته هم دي دا شګې دا بوجۍ ورته ډکه کړه ورته یې په اوږه کړه وایي شابه دا د ابراهیم علیه السلام کره ورسوه. د ابراهیم علیه السلام دغه شاګرد دغه امتي دغه مرید یې چې راغی دا بوجۍ روړله او د ابراهیم علیه السلام کور کې وغورځوله. ابراهیم علیه السلام مسجد اقصی کې دی
دا خپل دا شاګرد او دا قاصد یې راغی ابراهیم علیه السلام پسې. ابراهیم علیه السلام بس چې راغی ابراهیم علیه السلام دې تپوس کوي وایي څه چل دې وکړو؟ وایي زه تللی وم صیبه او دغه شانتې ماته په بوجۍ کې وړم، ماته په بوجۍ کې د اوړو په ځای شګې واچولې او راته غوسه شو. راته دا وویل چې ابراهیم علیه السلام ته ووایه چې د الله بنده تا ته ما څو ځله درخواست وکړلو چې ته د الله ته سوال وکړه، ته پیغمبر یې، الله ستا دعا نه رد کوي چې الله باران وکړي د رحمت او قحط ختم شي، ته الټه ما پسې د اوړو دپاره خلک رالیږې. د غوسې نه راته وایي جي د اوړو په ځای باندې شګې په بوجۍ کې واچولې او د هغه علاقې او د هغه کلي نه مې په اوږه چې ستاسو کور ته راوړلې اوږه یې راله ماته کړله. ابراهیم علیه السلام په خندا شو، وایي زه ته راځه چې ورشو. دې د ځان سره ونیوله کور ته راغی. چې کور ته راغی د کور کې د پخو روټو بوی راځي. ابراهیم علیه السلام بیبي ته رانږدې شو، تپوس ترې کوي سارا دا پخلی د کوم ځای نه کې دا روټۍ څه کې؟ ورته وایي دا خو چې اوس ستا دا هلک رالیږلي وو او اوړه یې کور ته راوړل، هغه اوړه مې واغږل او لګیا یم روټۍ ترې پخومه. دا ستا هغه دوست نه مونږ له اوړه راوړل که نه؟ ابراهیم علیه السلام بیبي سارا ته وایي سارا صبر وکړه، دا هغه دوست نه دي رالیږلي، دا زما بل دوست رالیږلي دي، دا زما الله رالیږلي دي ماته. او بیا یې الله نه سوال وکړلو. ابراهیم علیه السلام داسې میلمه دوست انسانو او دارنګې د دواړو جهانو سردار امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ډېر زیات میلمه دوست و چې میلمانه به راغلل او جناب رسول الله علیه السلام سره به کور کې م سنو او بار به م ورسره سنو. نو بلال حبشي رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي د دواړو جهانو سردار به ماله اواز راکړه چې بلاله لاړ شه او چانه قرض پیسې واخله خو د دې میلمنو میلمستیا وکړه. بلال حبشي رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي ما به د دواړو جهانو د سردار صلی الله علیه وسلم د حکم اطاعت کولو. یو ځلې مې د یو یهودي نه پیسې اغستې وې او میلمانه راغلي وو، د میلمنو میلمستیا مې وکړله خو د دغه یهودي وخت او نیټه چې موږ مکمه یې ښودې وه چې په کومه ورځ به زه پیسې در کوم. د هغې نه دا یهودي مخکې راغی او ما ته ډېرې ردې بدې وویل. زه ډېر زیات خفه شوم. وایي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغلم، د دواړو جهانو سردار ته مې ویل د الله رسول صلی الله علیه وسلم زه به سار د دې علاقې نه کډه وړم. وایي ما ته د دواړو جهانو سردار وفرمایل بلاله ولې کډه وړې؟ وایي ما ورته ویل چې د الله رسوله صلی الله علیه وسلم وایي زه دغه دا چې چا نه مې قرض اغستی و راته ډېرې ردې بدې وویلې، ډېرې سپکې سپورې راته وویلې، وایي ډېر زیاتې بې عزته کړم، تنګ شم په دې کلي کې. د الله رسوله که په دې یهودي مې نظر لګي ما ته به دا خبرې بیا را یادېږي. زه د دې کلي نه واپس ځم نه ایسارېږم نور دلته. د دواړو جهانو سردار راته وفرمایل زه بلاله الله به انتظام وکړي. وایي بلال حبشي رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي زه کور ته راغلم او د تهجدو ټیم و زه پاڅېدم، ما د خپل ځان دپاره کپړې راټولولې، ما د خپل ځان دپاره پنډ تړه چې زه د دې کلي نه لاړ شم هجرت وکړم. وایي د دواړو جهانو سردار راپسې یو صحابي راولېږلو عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه. وایي ما ته عبدالله ابن ام مکتوم راغې دروازې وټکوله بلاله راشه په کم معشوق باندې چې مین یې هغه معشوق دی غواړي د چا د مخه چې د دومره سختې برداشت کړي دي هغه دی غواړي. بلاله راشه د دواړو جهانو سردار دی غواړي. بلاله راشه د الله محبوب پیغمبر در پسې جواب کړی دی. بلال حبشي رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي ما چرته داسې کولی شول چې ما پسې د زما عاشق آواز وکړي او زه د په کور کې قسم دی چې کپڑے می لاس کې وي پن میرا پسر دی او زه راوتمه ما خپل سفر تر مخه کولو چې څنګه د دواړو جهانو د سردار آواز راغی ما هغه هر څه وغورځول راغلم د دواړو جهانو د سردار خواله. امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ته چا درې اوښان راوستیو او په هغې کې خوراک څښاک مو اشرفیم وې. راته وویل بلاله لاړ شه دې نه دې اول خپل قرض ادا کا، د یهودي له دا خپلې پیسې ورکا او د هغې نه پس چې څه پاتې شو دا خلکو له م ورکا. بلال حبشي رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي چې کله ما هغه قرض ادا کو دومره ډېر مال راغلی و چې ما خو ستن
ماخام شو د دوانو جهانو سردار رانه تپوسو کو بلال څه چل دی وکړو ما ورته ویل د الله رسوله صلی الله علیه وسلم ما خپل قرضم ادا کته غریبانو ته مم ته ورکړل صدقه مم ته وکړه د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې کم غریب لبه می صدقه وړه راته ویل چې بس زمونږ دومره لګي دومره راک نور واپس یو څه زمونږ دومره خوراک نه لګي وای ما واپس روړل دي د الله رسول اوسم پکې نیم بنیمه مال پروت دی د دوانو جهانو سردار आवाज وکړو صلی الله علیه وسلم قربان شمترنا بلال حبشی رضی الله عنه فرمایي چې مونږ یو کړو مخې راو ګرځولو اعلان یو کړلو چې کوم خلکو ته د صدقې ضرورت وي راشه دلته کې مال پروت دی چې د ځان د پاره یو سه هغه مسلمانانو هغه صحابه کرامو هغه د الله نه یریدون کې خلکو چې د یو ټیم خوراک به ورسره دویم ټیم لالچ به نه کولو ځکه الہ العالمین داغي په مینه کې د بر عرش برینا د خپل محبت اظهار کوي فرمایي هم الراشدون دا زما د طرف نه دا ډیر هدایت یافته خلک دي او دا فائزون خلک دي دا مفلحون خلک دي الله آواز کئی رضی اللہ عنہم وردو عنہ مانا راضی اسی گئی صدر نرازی ہم پا مقدس مکہ داغ خلقو ددوانو جہانو سردار یو پیر اعلان اکڑو صحابہ کرام خاموش دی پدویم پیر اعلان اکڑو صحابہ کرام خاموش دی پدریم پیر اعلان اکڑو یو کس پاسی دو وی دا اللہ رسول زما صرف دا یو وقت خوراک پکار دے اگئی یو للو بیا چی کلت ددوانو جہانو سردار منز اکڑلو کور تلاڑو قربان شم ددوانو جہانو سردار تم خوب نہ ورتو چې دا مال پروت دی الله په دې زمانه تپوس کوي نن زمونږ دي ناظمانو چیرمنانو ته وایي تاسو چې د کم خلکو مال په وړه کړی دی تاسو چې د کم خلکو حرام مال د کم خلکو حق مخوړلې دي فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره د ذره ذره حساب باور کوي د دوانو جهانو سردار کور تلاړو په یو طرف باندې سملی خوب ناراضی په دویم طرف باندې سملی خوب ناراضی حضرت عائشہ आवाज کئی حضور قربان شمه در نمور او پلار خوب ولی ناراضی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ته आवाज کئی د دوانو جهانو سردار ورته فرمایل عائشہ ورشه لګ دی جمعات کې وګورا بلال حبشی نه تپوسو کا چې دا مال ختم شو د بیت المال کنا لا اوسم باقی پاتې دي چراغ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ورته ټول شپناس وی دا اللہ رسول سوک نرازی چی یویسی سحر دا منستیم شو دا دوانو جہانو سردار چی روتا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دا دوانو جہانو سردار تا دا دی مال دا وجہ خوب نورتا چی اللہ بزمان دا دی تپوس کئی خوب ورتا نورتا سترگی سری شوی وی دا غسرو سترگو باوجود دا دوانو جہانو سردار چی خوب منزکللو دا من پسی بیا سلام اگرزولو بیا آواز کئی صحابہ کرامو توائی کچاتا دا خوراک سکاک ضرورت وی دیده که لگ مال پروت دا زان سر یو سی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دریو رضی دا غشانت دا مال پروتو چانا اڑلو دا دوانو جہانو سردار دا اللہ محبوب پیغمبر امام الانبیاء والاتقیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریش پی خوب نہ دیکھلی دا دی دا وجہ نہ چلتا مال پروت تے اللہ بے تپوس کئی رانا دا ملمنو ملمستیا بیم تکولا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ابراہیم علیہ السلام زمانی کدے اگر صفت پکی اللہ خود دے بہرحال ابراہیم علیہ السلام چے اسماعیل علیہ السلام تراغے اسماعیل علیہ السلام توائی وہی سبکو ماتا اللہ یو بل حکم کردے اسماعیل علیہ السلام توی رازے کور تزو تاسو باندے بخوراک سکاک حکم او ماتا بحکم کئی ابراہیم علیہ السلام مرتوائی اللہ راتا حکم کردے چی دیجے کہ دا بیت اللہ شریف دا کعبی دا دیوالونا دا کعبی دا بنیادونا روچت کم ابراہیم علیہ السلام چی سنگ دا خبر اکرلا اسماعیل علیہ السلام وائی تابدارم جی
څنګه چې تاسو وای ابراهیم علیه السلام ورته وای اسماعیلا زما ملګرتیا به کوي. اسماعیل علیه السلام ورته وای اے ابا جان چې کله زما د علالیدو خبره وا ما درته ویلو یا ابت فعل ما تؤمر، سچ درته د الله د طرف نه دی حکم هغه ته بجالا وها ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، ما به د صبر کوونکو نه مومه زب ان شاء الله صابر یم. ها اوس چې د الله د کور خبره ده زبا صف اول کې در سره ولاړ یم. ابراهیم علیه السلام یې کور ته راوسته. اسماعیل علیه السلام به یک وخت د 5 غرونو نه زر زر نږدې نږدې چې کم غرونه یې توري زیتا، توري جبل ابي قبیس داسې وغیره چې کم نور غار حرا، غار سور د دینه زر زر ګټې را چلول شروع کړل. اسماعیل علیه السلام په خپل باندې په وګه ګټې راوړلې. زوایم د بیت الله شریف ته چې بنده ګوري دومره ښکلا چې بنده ته ښکاریږي، زړه ته سکون ملاویږي، سترګو ته سرور ملاویږي، الله په مازغه خوي. دینه شاته د اسماعیل علیه السلام هغه تکلیف پروت دی چې د یو غر نه به ګټه راوچته ولا په وګه باندې به راوړه. ابراهیم علیه السلام توای ابا جان ته بیغم شه د 5 طرف د 5 غرونو نه ورته ګټه راوړلې. دې دوران کې ورله داسې خصوصي څه خټه نه ده تیار کړي، داسې لړمبي بنیادونو کې لګولې ده، خو بره بیا د کشانته عام ګټې خو دی. د کله تاسو چې الله رب کریم دې مونږ تاسو بار بار بوزي د بیت الله شریف ته چې څنګه رانه نوځي او وګورئ کم طرف ته چې د بیت الله شریف دروازه ده، دا دیوال د بیت الله شریف ابراهیم علیه السلام 250 فوټه 10 انچه جوړ کړی دی. او کم طرف چې د دې مخالف دی د یمن رکن یمانی ورته وایي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بکله طواف وکړو رکن یمانی سره به ودرېدو، دعا به کوله، بیا به راتو شو، بیا به حجر اسود سره ودرېده. دغه به ان شاء الله العزیز بیا وایم د بیت الله شریف ټول نقشه به وایم، خو صرف دومره وایم چې ابراهیم علیه السلام دا یو طرف چې و په اوږدوالي باندې دا 50 فوټه او 10 انچه چې کوم یو 50 فوټ او 10 انچه جوړ کړو، او دا بل چې ونو دا 2 فوټه او 15 انچه یا 14 انچه دا د بیت الله شریف دا چې کم دینو 4 چاپیره دیوالونه را شروع کړل، او 2 فوټه او 10 انچه دا به پیړ دیوال راخې جوړو، او 12 فوټه او 13 انچه بر دیوال خې جوړو ابراهیم علیه السلام. او دا بنیادی چې را شروع کړو ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام به ورله ګټه ورکولا، ابراهیم علیه السلام به ګټه کې خودا او دعا به کولا خدای زما اولاد کې خدای نیک عمل کې نیک وکار کې، خدای زما اولاد خدای امامان د زمانه یې جوړ کې، خدای اتقیا اولیاء جوړ کې. دا د ابراهیم علیه السلام دا کیسه دا واقع او تعالی را سبق دی چې نیک کار کو خپل اولاد ته پکې دعا کوي، خپل ځان ته پکې دعا کوي. تبلیغیان چې د جمعات نوځي आवाज کوي د غش په دوران کې الله دعاګانې قبلې. ابراهیم علیه السلام چې باندې کار کول دعاګانې کولې، خدای زما اولاد نیک عمل کې، خدای زما ذریت لا خدای داسې یو سلسله ورکې رب چې هغه تر قیامت پورې آباد وي، خدای دا کم ځای ته چې راغلیو الله دا امن واله جوړ کې، رب دې کې د رزق اتمام کې رزق بسیار کې. ابراهیم علیه السلام دا دعاګانې کوي. و اذ يرفع ابراهیم القواعد من البيت واسماعیل ربنا تقبل منا. خدای مونږ چې کومې دعاګانې کو دا زمونږ نه دعا کې، دا دعاګانې زمونږ نه قبول کې. زو اسماعیل علیه السلام دعام کو کارم کو. اے مزدورانو اے ټیلرانو تاسو تم आवाज کوي چې کله کاروبار کوي یا تجارت کوي تاسو ځان ته غانا بجانا ملګوي. نن بیانو تم आवाज کوي، دکاندارانو تم आवाज کوي، کارم خپل کوي او د کار په دوران کې الله نه سوالم کوي چې الله هم دعاګانې قبلې. د غانا بجانا نزان ساتي، دروغ او غیبت نزان ساتي، د الله
الله د رضا د پاره هر کار مخې تراولي د الله د رضا د پاره چې څوک در سره زیاتی وکي وای خدای ما بخل دي ستا د رضا د پاره رب چې ستا رضا ما ته حاصل شي بخید الله د رضا د پاره ابراهیم علیہ السلام دعاګانې کوي او لګیا دي د بیت الله شریف دیوال جوړي په وو پیرو کې تاویده با او په وو پیرو کې دا دیوالونه روچت شول الله رب کریم ته دا وو پیری دومره خوښ شوي حاجی او د عامر عمره او حج به ال پورا کیږي چې د بیت الله شریف نو وو پیری طواف کی لومبني شروع کی به زر زر کیدل ابراهیم علیہ السلام چې بلومبي شروع کې دا غټه کې خودې نو زر زر برا چلے دي نو زر زر بتاویدل نو لومبني درې طواف کې الله رب کریم د دوانو جهانو سردار فرمایي رمل بکوي زر زر بکوي وګي به وخی تیز بتاویږي او ورپسې په وو چکر کې سلور چکر پات شو دا سلور چکر به پکلاره کلاره وخی ابراهیم علیہ السلام وو چکرو کې دا بیت الله شریف جوړ کړو نو چې دا سه د نوم پورې دیوان رو رسید نه بیا ورته ګټرو چتول ګرانو بیا به ګټرو چتول ګرانو نو ابراهیم علیہ السلام ته الله رب کریم یو ګټرو لګلا په دې ګټه به ابراهیم علیہ السلام ودرېد او په بلې ګټه ته به لاس کول نو دا ګټه به خپل اوچته شوا او چې کم ځای کې به ابراهیم علیہ السلام دغه کاڼې او ګټه کې خودا اخ کځای کې به دا ګټه او د کوازې په شانته ودرېدا دا ګلکاران ځان ته کوازه جوړي دغه شانته به دا ګټه د کوازې په شکل ودرېدا ابراهیم علیہ السلام به دا کاڼې او ګټه کې خودل اوسم الله رب کریم دی مونږ تاسو بار بار بوزي الہ العالمین دی د حرمین شریفین دیدار د عمره او د حج په شکل کې هر کال زمونږ نصیب کی ابراهیم علیہ السلام چې په کومه ګټه باندې ولاړو هغه ګټه کې د ابراهیم علیہ السلام د خپو د خویدو خطر وا پکانی چې بنده ولاړ یو دا کانی اوچت شي لګو خوځيږي دی کې د خپو خویدو خطر وي الہ العالمین دې ګټه ته حکم وکړو چې د ابراهیم علیہ السلام د خپل ځای ورکه د مضبوطیا لپاره اګټه کې اوسم دی الله دې مونږ بوزي مقام ابراهیم کې هغه ګټه پرته ده ابراهیم علیہ السلام چې په دې ګټه باندې ودرېد لکه د خټې په شان د ابراهیم علیہ السلام خپې پکې ورکته شوې دوه انچه د تاریخ مطابق دوه انچه د ابراهیم علیہ السلام خپې ورکته شوې اوس خپې مضبوطې شوې نه خوېږي چې ګټه اوچتېږي ابراهیم علیہ السلام مضبوط دی ابراهیم علیہ السلام د بیت الله شریف دیوالونه روچت کړل چت پینشته دی چت به ان شاء الله دا به د قریش یو سردار اچي یغه واقعه به درته بیا وایم ابراهیم علیہ السلام بیت الله شریف جوړ کو کعبه جوړ شولا دا الله د طرف نو ورته حکم دی واذن فی الناس دی خلق ته اعلان وکا چې خلق راضی او د دین طوافونه کوي د دین عمره او حجونه لراضی ابراهیم علیہ السلام وای خدا دا دی وخت کې د ابراهیم علیہ السلام عمر چې بدا درې د پاسه سل کال دی یو روایت و د پاسه سل کال دی بل روایت یو لس د پاسه سل کال دی بل روایت درې خبرې دي ابراهیم علیہ السلام فرمای د ابراهیم علیہ السلام عمر دومره دی نو الله تسوال کوي خدای زه خو بوډا یم بنده چې بوډا شي داسې ډېر تیز आवाज نشي کولی یو زمونږ مؤذن دی الله دې ورله ډېر عمر ورکي ډېر خشته आवाज دی بوډا دی ډېر ښکلی आवाज دی ډېر تیز आवाज دی ابراهیم علیہ السلام وایي خدا زه خو دومره تیز आवाज نشم کولی چاته به دا رسي دا خو دشت او بیابان دی الله رب کریم ورته وفرمایل आवाज کول ستا کار دی رسول زما کار دی الہ العالمین ابراہیم علیہ السلام تو فرمائل اگر خلق چوائی زمونگ دا خبر مڑی ناوری راشے ہوئے دا ابراہیم علیہ السلام دا خبر و تواوروئی دا اورول زمونگ کار نہ دے زمونگ ویل کار دے دا اورول دا اللہ کار دے تدے پا دنیا کی جواندے یہ زدے تا تا خبر کوام چی اللہ یہ تا تا ندر اوری تے نشے اوری دے اچھا اللہ ادھر تا اوری زبطان دیر لری یمتا تبے اللہ را رسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو قافلہ لے گلی دا دیر لری جنگ دا پارا
اگی ډیر اغلت لری لګیا دی او جنگي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د جمعې خطبه کولا، اچانک د خلین आवाज وخت یا ساریه الجبل، اے قافلے والو، اے جنگ لخر والو، شاته د غر طرف نه در باندې حمله کیږي. شاته وګورئ چې هغه څنګه شاته وکتل، هغه کم خلکو چې حمله کوله ټول یې تس نس کړل. چې واپس راغلل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وایي په میلونو لریو، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وایي وای الله دې ستا په حال رحم وکړي، کتا आवाज نو کړي دغه دښمنانو مونږ ډیر زیات خراب کړي و، حمله د غلط طرف نه کړي وا، زمون خیالم نو چې تا आवाज وکوم شاته وکتل ور سره و جنگیدو. عمر आवाज کوي رسي الله، ابراهيم عليه السلام आवाज کوي رسي الله. چا چې دغه आवाज اوریدلې دی د ابراهيم عليه السلام او لبیک په ویلې دی، روحونو په لبیک ویلې دی، د مور په ګیډو کې په خلکو لبیک ویلې دی، هغه خلق به الله حج او عمره ته بوزي، خامخا به بوزي. چا چې یو پیر ویلی دی یو پیر به بوزي، دو پیر ویلی دو پیر به بوزي، لس پیر ویلی دی لس پیر به الله بوزي. اگر الفاظ د ابراهيم عليه السلام الله ته دومره پوک شو، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شریک لك. الله اگر ترانه د حاج او د عامر د پاره د تسبیحات وګرځول چې کله تاسو د حج او د عمره نیت کوي اول مور سره دا کلمات وایي، دا زما خلیل ابراهيم عليه السلام ویلي دي. خلق را روان شول د بیت الله شریف نه طواف کوي، دا به ان شاء الله العزیز د بیت الله شریف نه طواف او دینه پس ابراهیم علیه السلام ته فرشتي برازي د به ملمن کیږي، ځکه دا خو ډیر ملمه دوست انسان دی. اب ان شاء الله العزیز آینده جمعه وایم د اوس به ان شاء الله العزیز چې کله جمعه منځو سلام وګرځو، زب ان شاء الله په خپل ملګرو لور کوم، پدې کې به منظم کوي، موټر سایکل بم راولي، کم چې زما ملګری زبو ترنګ نکوم، کم چې د محبوب پیغمبر باندې مین خلق دي زبو ته انتظار نکوم، کم خلق چې د حشر په میدان کې د خپل ګناهونو بوجونه په سر باندې خودي وي، د محبوب پیغمبر د شفاعت امید لري، هغه ته به انتظار نکوم، هغه به زما د انتظار نه مخ کې ځان د جمعات مخه ترا رسي. په کم 2 بجې به ان شاء الله زه د دې ځای روانېږم، زه به ټول کار رستو کوم، هر چیز به رستو کوم، اول به د محبوب پیغمبر ناموس ګټم. شرابي ناست شراب سکي، خواته ور سره یو بل یو يهودي کافر ناشته، د دې شرابي مخه ته چې دې سوای دا شرابي ور پسې کنزل وینا کوي، الت غفلت ور پسې وای، د يهودي دا خیال وکړو چې دا شرابي مسلمان دی، د مخه ته د پیغمبر تذکرو کم دی، خپل پیغمبر پسې مسوای، د دنه به ایمان سلب شي، او دا د يهوديان یو سازش دی، لګیا دی په خپل سازش کې سرتوړ کوشش هم کوي، خپل کوشش باندې او کاوش باندې لګیا دی. د يهودي دغه مسلمان شرابي مخې ته आवाज وکړلو چې څنګه د محبوب پیغمبر نوم واغستو، د شرابي د شرابو د بوتل اوچت کړلو، د سر له وتر او بغولو، وای ظالما زه ګناهګار سي، زما د محبوب پیغمبر دا یو وسیله ده چې دی به د حشر په میدان کې زما شفاعت کوي، دا امرانا خلی زما مخه ته د محبوب پیغمبر ذکرونه کې په غلطه خله باندې زوایم تاجر ستا تجارت صحیح، ستا د کور غم خادي صحیح، د ټولو اول خپل محبوب پیغمبر تراشه، د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ناموس تراچا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رور دی جنگ صفین کی د ختم نبوت په جنگ کی شہید شو، واپس را روان دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چا خبر راوړو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ د خپل رور باندې ډیر زیات مینو، چې څنګه دا خبر واورید را پریوته به هوش شو،
چې را پاسې د هوش کې راغې په خاورو کې لت پت دی د خلکو ته وایي مامه اوچته وایي صبر وکړه زه خپل الله ته یو سوال کوم زه خپل الله ته یو زاری او منت کوم الله ته وایم ربا ستا عمر پتا باندې ډېر مین دی الهي ستا عمر ستا دپاره هر وخت سر پتلی کې ایښودی دی ګرځي دا عمر ربا په خپل ورور تا ته پته ده چې څومره مینو الله خو چې نن د ختم نبوت خبره راغله ربا عمر د خپل ورور پسې جړا نه کوي د عمر رور د ختم نبوت لپاره سر شیندلی دی ربا عمر خپل رور پسې جړا نه کوي ها ځان په دغه خاورو کې لت پت کوم ربا چې دا تا ته ښکاره شي چې د ختم نبوت لپاره زه میدان ته راوتی یم او ان شاء الله العزیز زه د فوجیبان دغه مسلمانانو نه دغه امید لرم دی به زما د محبوب پیغمبر سره بے وفایی نه کوي دی به وفاداری خپل ثابتې نن ورځ باندې ان شاء الله په کم 2 بجې به زه دې ځای نه روانېږم دې ځای نه به ان شاء الله چې کم ملګري منځو کې فوراً موټر سایکل پسې ځان رسوئ هغه ملګري ان شاء الله چې زه دې کې ووینم که الله موقع راکړه د قیامت په میدان کې د خپل محبوب پیغمبر ته به سوال او منت کوم رب ای د الله محبوب پیغمبره دا پلانې دا بوډا ځوان دا ماشوم ما سره ستا د پیغمبر ستا د ناموس د ګټلو دپاره راوتی و دیل د حوض کوثر اوبه ورکا دی را سره جنت ته بوځه ان شاء الله دا اعلان بکوم الله موقع راکړله دغه یو باندې به گواهی ورکوم دغه ملګري چې کم زما د فوجیبان د ډاګې ملګري دي دغه شانتې د ښه مینه محبت سره به په کم 2 بجو له ځان د مسجد مخې ته را رسوې دې ځای نه به ان شاء الله ځو هر ملګري خپل موټر سایکل برابر کې په موټر سایکل باندې به ځو ان شاء الله العزیز اللهم صل علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وسلم تسلیما الہ العالمین دا کم پروګرام چې را روان دی الله دا کامیاب او کامران کې الله په دې ټولې علاقه باندې خیر او برکتونه الله خواره کې رب کریم د زمینی او سماوی شرور و آفات نه محفوظ کې الله د حاسدینو د حسد نه الله د نظر بد نه کریم رب محفوظ او مامون کې الله کوم ملګری چې پکې خدمت کړي دی الہ العالمین دغه خدمت سره ول په دوانه جهان ور کې رب زه په دنیا کې الله د محبوب پیغمبر په خوب کې د دیدار په شکل کې مغواړم رب د ماده ملګرو ته ماته الله په خوب کې د دیدار په شکل کې د محبوب پیغمبر امر نصیب کې الله وخت کې مونږ ټول ته د عظیمه کلمه نصیب کې رب چې کم ملګری را سره زی الله په کم 2 بجو له کم ملګری راځي او خپل کارونه پریدي رب هغه کارونه ورلته سر ته ورسوا الہ العالمین هغه حاجات ورلته پوره کا الله دا مشکلات ورلته ختم کا الہ العالمین کم ملګری چې د محبوب پیغمبر په ناموس بنن کوي رب کریم ته د دې په عزت باندې نن گو غیرت وکا الله د دې هر شي ته د خپل در برابر سرابر کا الله اخر وخت کې د عظیمه کلمه نصیب کلا الہ الا الله